العالمین والصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں ایک مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی جسے تحریری شکل دی ہے شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ نے، جو سعودی عرب میں ایک اسلامک دعویٰ سینٹر کے داعی ہیں الحمدللہ، اور وہ مسئلہ ہے رمضان کے قضائی روزہ سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھا اور اس کے 2-4 روزے چھوٹ گئے، بالخصوص خواتین کے چھوٹ ہی جاتے ہیں، اور کوئی مریض ہو، مسافر ہو، تو ایسے بیمار اور مسافر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ شوال کے روزے بغیر رمضان کے روزے مکمل کیے کہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر رکھیں گے تو کیا انہیں اجر و ثواب وہی ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کی طرح ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں شیخ محترم نے بیان کی ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ رمضان المبارک اور شوال کے موقع پر کثرت سے یہ سوال آتا ہے کہ جن عورتوں کے رمضان کے بعض روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، کیا وہ شوال میں پہلے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی یا قضا سے پہلے بھی شوال کے نفلی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں یا وہ رکھ سکتی ہیں؟ عذر و سفر بیماری کی وجہ سے مردوں سے بھی رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ فرضی روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی تبھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں میں نے جہاں تک اس مسئلے کو سمجھا ہے، اس لحاظ سے میرا ماننا ہے کہ جس کے ذمے رمضان کی قضا کے روزے ہیں وہ پہلے قضا کرے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، صحیح مسلم 1164۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کی طرح ہے۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اعجاز اور جامعیت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ مختصر آپ کی زبان سے نکلتا ہے لیکن اس کے اندر بڑی جامعیت ہوتی ہے، اپنے آپ میں ایک معجزے کی صورت ہوتی ہے اس کی۔ آپ کے کلمات کی جامعیت پر دین کا انحصار ہے، اور قیامت تک رونما ہونے والے مسائل اس خوبی کی وجہ سے حل ہوتے رہیں گے۔ آپ کے فرمان کا ایک ایک لفظ حکمت و بصیرت سے بھرپور ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شوال کے نفلی روزوں سے متعلق آپ کے فرمان کے جامع کلمات بھی مذکورہ مسئلے کی حقیقت واضح کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ سلام فرماتے ہیں من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، یعنی رمضان کا مکمل روزہ رکھا۔ آگے فرماتے ہیں ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، اس کے لیے عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اس حدیث میں وارد الفاظ پر غور کریں اور زیر غور مسئلے کی حقیقت معلوم کریں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من صام رمضان، اس کلمات میں رمضان کے مکمل روزے داخل ہیں، یعنی جس نے رمضان کا مکمل روزہ رکھا اس کے لیے وہ فضیلت ثابت ہوگی۔
नंबर 2 सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल। इस कलिमात में, इन कलिमात में सुम्मा का लफ्ज तरतीब के तौर पर है, मुराद रमजान के रोजों के बाद। इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे कलमा अतबाहु ने मजीद मुअक्कद कर दिया है, यानी मुत्तबे वही कहलाएगा जो रमजान का मुकम्मल रोजा रखने के बाद शव्वाल का रोजा रखेगा, क्योंकि मुत्तबे कहते हैं पीछे चलने वाले को। इसी से इत्तिबा, ताबे, तबा ताबईन के अल्फाज निकलते हैं। इत्तिबा का मतलब है अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलना, ताबईन यानी सहाबा के बाद आने वाले, और तबा ताबईन उनके बाद आने वाले। इसीलिए अल्लाह ताला मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने से मना किया है। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 है। तो तीसरी बात है काना कसियाम दहर, जो रमजान का मुकम्मल रोजा रखने के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखेगा, उसे उम्र भर यानी साल भर का अजर मिलेगा। चुनांचे हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियामु शहरी रमज़ान बिअशरति अशहुर व सियामु सित्तति अय्यामिन बादहु बिशहरैन फज़ालिका सियामुस सनह सहीहुल जामी। रमजान के रोजे 10 महीनों के बराबर हैं, इसके बाद 6 रोजे 2 महीनों के बराबर हैं। इस तरह से पूरे साल के रोजे बनते हैं। सहीहुल जामी 3851 नंबर की हदीस है, सही है। इस वजाहत के बाद हदीस के अल्फाज सुम्मा अतबाहु से मालूम होता है कि जिसने रमजान का मुकम्मल रोजा रखा फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखा, उसे साल भर का सवाब मिलेगा। इसी तरह जिसके जिम्मे रमजान के चंद रोजे बाकी हों, वो पहले रमजान के फौत शुदा रोजे रखे, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे, उसको भी मज़कूरा अजर मिलेगा, क्योंकि उसने हदीस के मुताबिक पहले रमजान का मुकम्मल रोजा रख लिया और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजों को मिलाया। तो यहाँ से ये बात जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। और शेख ने इसके लिए और भी कुछ मिसालें दी हैं अपनी बात को समझाने के लिए। इंशाअल्लाह कल के दर्स में मैं आपके सामने वो बातें पेश करूँगा। तो मसला ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके पीछे शव्वाल का रोज़ा रखा, तो उसको पूरे साल या ज़िंदगी भर रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इसमें जब रमज़ान का रोज़ा रखा तो इसका माना है कि रमज़ान का मुकम्मल रोज़ा रखा। ऐसा हो सकता है रमज़ान के किसी के 4 रोज़े, किसी के 10 रोज़े बीमारी की वजह से और ज़्यादा कम छूटे हुए हैं, और वो शव्वाल के रोज़े रखे, कहे कि मुझे मुकम्मल रोज़े कहाँ हुए मुकम्मल? अभी तो रमज़ान के रोज़े आपके बाकी थे ना। जब तक आप रमज़ान के रोज़े मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक आप रमज़ान का रोज़ा कहाँ रखे? जबकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मन साम रमज़ान, जो रमज़ान के रोज़े रख ले, सुम्मा तबाहु सित्तन, फिर उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखे, तो उसको साल भर रोज़े रखने का सवाब मिलता है। तो इसलिए वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जिनके शरई उज़्र की वजह से रोज़े छूट गए हैं या बीमारी सफ़र की वजह से, उनको चाहिए कि पहले अपने रोज़े लौटा लें। जो भी रोज़े आपके छूटे हैं शव्वाल में, पहले आप उन छूटे हुए रोज़ों को लौटा लो और उसके बाद आप फिर 6 रोज़े रख लें। और ये 6 रोज़े आप शव्वाल के महीने में कभी भी रख लें। आप इसके लिए क़ैद नहीं है कि बिल्कुल रमज़ान के बाद ही फौरी रखे। अगर कैद होती तो पहला दिन तो ईद का गुजर जाता, वैसे ही कैद टूट जाती। तो यही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ हर अजर का सवाब 10 गुना मिलता है। इस लिहाज से जब हम 1 महीने का रोज़ा रखते हैं 30 दिन का, चाहे वो 29 का ही क्यों ना हो, तो उस एतबार से जब उसको हम जोड़ेंगे तो वो 10 महीने का रोज़ा हो गया, 1 महीने का रोज़ा। और इसी तरह जब 3-3-6 रोजे हम रख लिए तो ये 60 दिन यानी 2 महीने के हो गए, और यही मुकम्मल क्या है, साल भर के रोजे हो गए। और अगर कोई इसी तरह रोजा रखता रहा तो गोया वो सारी जिंदगी रोजा ही रख रहा है, उसका कोई साल कोई दिन जो है बाकी नहीं जा रहा है। तो इसलिए ख़वातीन को भी चाहिए और मर्द हजरात को भी चाहिए कि इसके ज़रिए से अपनी इस्लाह फरमाएं। और यही बात ज़्यादा जो है अक़रब इलत दलील है कि जिसको हम तस्लीम करें। अहले इल्म ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वो बातें ज़्यादातर क़ियास पर मबनी हैं।
اللہ تعالی ہم تمام کو جو حق بات ہے انہیں قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور طرح طرح کے مسائل جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں علماء کرام کے رہنمائی میں ہم اس کا حل تلاش کریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔